नमस्कार बंधुगण। आजिर कहानी बहुत रोमांटिक शेष पर्यंत शुणु। मोर नाम विनोद। मु 22 वर्ष वयस्क युवक एवं मो भाउज नाम सोनम एवं से 27 वर्षर एक सुंदर स्त्री। जेपरिक मो भाउज बड़ भाई जी कि स्वामी असुस्थता हेतु मृत्युवरण करथिले। एही कारणरू भाउज बहुत भांगी पड़िछंती। बड़ भाई गला बेल ठारू सेही रूम भितर को बाहर को आसीबा को राजी हो नथिले। परिवारर समस्ते तांको बहुत सपोर्ट करी आमे समस्ते तांको खुशी रखिबा पई चेष्टा कलु। चिंताधारा मु लक्ष्य करिथिले जे भाउज बहुत एकुटिया अनुभव करुछंती। तेणु मु तांको सह थट्टा मजा करबाकू लागिले। भाउज मध्य धीरे धीरे स्वाभाविक हेबाकू लागिले। तापरे दिने मु सेमानको रूम रे टीवी देखुथिले एवं मु निद्रा अनुभव करबाकू लागिले। तेणु मु सेठारे सोई पड़िले। भाउज निकट सोफारे बसी मु चा पिउथिले। मु टिके असहज अनुभव करुथिले कारण मु जानि नथिले तुमे काहेकि राति सारा सेठारे बसी रहिछ। मु उठी कहिले, दुखित भाउज, मु शोइथिली। तुमे विचलित अनुभव कल कि? भाउज हस हस मुहरे उत्तर देले, तुमे केउ प्रकारर समस्या? तुमे त आम घरर अट। तांको विर्भूति मते टिके आरामदायक कला एवं मु सेठारु उठी मो रूम को गले। किंतु सेही दिन ठारू एक भिन्न प्रकारर आमर बंधुता मध्यरे घनिष्ठता आसिला। आमे पूर्व अपेक्षा अधिक कथा हेबा आरंभ कलु। से मते तांको कॉलेज दिन विषय कहले एवं मो मध्य मोर सांग स्वप्न विषय कहबाकू लागिले। तापरे दिने परिवारर अवशिष्ट सदस्य माने संपर्कीयଙ୍କ घर को जाइथिले। मु एवं भाउज घरे एकुटिया थिलु। से मते विनोदंगु कहिथिले, चलंतु आज राति रे चलचित्र देखिबा। बहु दिन होई गलानी मूवी देखि नाही, चलो देखिबा। तांको हस एवं मुह को देखि सेही मुहूर्त रे मु अनुभव कले जे मु सेमानकु जे कौनसी मुहरे हसैबी। तापरे हठात एक दृश्य आसिला जेउथिरे हिरो एवं हिरोइन रोमांटिक मुहूर्त देखागले। भाउज टिके असहज होई टीवी बंद करदेले। मु जानिथिले भाउज काहेकि टीवी बंद करदेले। तेणु परिवेश को हल्का करबा पई मु कहिले, भाउज तुमर पसंद आश्चर्यजनक, किंतु परवर्ती समय रे चाल एक कॉमेडी चलचित्र देखिबा। जेतेबेले मु मो रूम रे थिलु मो हृदय एवं मन रे एक अद्भुत संघर्ष चलिथिला। एहा ठीक जे मु मो भाउज प्रति एहीपरि अनुभव करूछि। एहा केवल सहानुभूति ना ठारू अधिक किछि मु निजको विश्वास करबाकू चेष्टा कली जे यह केवल एक भूल बुझामणा। किंतु दिन गड़िबा सहित आम मध्यरे घनिष्ठता बढ़ीगला एवं परवर्ती किछि दिनर घरर साधारण नित्यकर्म चलिला। सकाळे उठे आरती एवं रोषे घरे रोषे पाई मु मोर अभ्यास अनुयायी विलंबरे उठुथिली। किंतु वर्तमान मु प्रायतः सकाळु उठे एवं मु रोषे घरे मो भाउजंगु सहाय्य करबाकू चेष्टा करे। रोषे घर मु देखिली मो भाउज को मु थट्टा करी कहिले, भाउज परोठा तैयारी करुथिले, यदि तुमे परोठा पोड़ी दियो मु सेगुडी को जम्मा खाइबी नहीं। भाउज हसिले एवं कहिले, तेबे तुमे निजे कर। महाराज मु हसी हसी कहले, ठीक अछि, मु आजि तुम काम को सहज करदेबी। एवं तापरे मु प्रथम थर पई परोठा तैयारी कली। खाइबा को भाउजंगु परोठा देली। जेतेबेले भाउज जते प्रथम खंड खाइले सेतेबेले टिके हसिले एवं कहिले, हाँ खाइबा योग्य किंतु उन्नति आवश्यक करे। मु कहली, भाउज मु धीरे धीरे शिखिदेबी। तापरे अपराह्न रे जेतेबेले बाकी घरे विश्राम नेउथिले आमे दुहे छाତରେ बसी कथा हेउथिलु। बेले बेले घरे थिबा उद्भिद गुड़िकर जत्न नियंती। देखिली भाउज उद्भिद गुड़ी को जल देउछंती किंतु से बहुत चुप देखा जाउथिले। मु भाउजंगु पचारिली, कौन हैला, काई विरक्त देखा जाउछंती। से एक दीर्घ निश्वास नै कहले, मोर किछि कथा मने पड़ीगला। बेले बेले मु अनुभव करे जे मो जीवन रे सुख अदृश्य हो जाइछि। से मते देखिले जेमिति मु तांको जीवन रे विशेष होई गली। तांको आखिरे एक भिन्न आत्मविश्वास दृश्यमान हेउथिला। भाउज मु तुमको किछि कहिबाकू चाहे। मु उत्साहर सहित कहली, हाँ भाउज टिके। भाउज मु तम सहित अछि। भाउज ड्राइंग रूम रे बसी कपड़ा साइज करुथिले। तुमे मते बहुत साहाय्य करिछ एवं मु एहा को केबे भी भूली परिबि नाही। तुमे केवल मो भाउज नुहे बरम जने बंधु। एहा सुनी मोर हृदय टिके हल्का होई गला। मु कहली, भाउज सब बेले मु तुम पाई अछि। जेतेबेले तुमे किछि अनुभव कर मते कहि पारो। भाउज मोर काम रे व्यस्तता परे दिने संध्या रे जेतेबेले मु छातरे बसिथिली भाउज मो पई चा आनिथिले। से हल्का भाबरे कहले, तुमे बहुत परिवर्तन होई जाइछ। तुमे बहुत बेपाधुआ थिलो किंतु वर्तमान तुमे संवेदनशील होई गल। मु हसी हसी उत्तर देली, एहा दायित्वर प्रभाव एवं हाँ तुमर मध्य
ଆମେ ଦୁହେଁ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ହସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବର ଝଡ଼ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ଖୁସି ଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦିନ ଗଲା ଏବଂ ମୋ ଏବଂ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସୁଖମୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାବନାକୁ ମୋ ମନରେ ଲୁଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଶାଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ନେଇଗଲି। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, କେବଳ ଆରାମ କର। ତାପରେ ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ଛାତରେ ବସିଥିଲି। ବାୟୁର ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଝଡ଼ ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବି କି? ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ଭାଇର ସ୍ମୃତି ମୋ ମନକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପରଦିନ ଘରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏକ ଆଲମାରୀ ଖୋଲିଲି। ମୋ ଭାଇର ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଏବଂ କିଛି ଚିତ୍ର ପାଇଲି। ବଳଭଦ୍ର ଚିତ୍ରଯାକ ଉଠାଇଲି ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ଭାଉଜ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିନୋଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ହୃଦୟ ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଏସବୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଲୁଚାଇ ପାରିବି। ଭାବନା, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏହିପରି ଜାରି ରହିବ ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିବ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ତାପରେ ଦିନ ଗଲା ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠତା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ବି କିଛି କହିନଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିବା ଖବରକାଗଜ। ଭାଉଜ ଚା ଆଣିଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଦୁହେଁ ବସିଲୁ। ସେ ହାଲକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, କ'ଣ? ସେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ତୁମର ଜୀବନ, ତୁମର କ୍ୟାରିୟର, ବିବାହର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏବଂ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାକି ସବୁ ପରେ ଦେଖିଦେବି। ସେ ମୋତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଦେବରଜୀ, ଏସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ତୁମର ଭାଇ ଥାନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ। ଅନୁଭବ କଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଉଜ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଘର କାମରେ କମ୍ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ଅନେକ ଥର ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଯାଉଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଘରେ ପୂଜାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଥିଲା। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁଖଦାୟକ ଥିଲା। ଭାଉଜ ଦିନସାରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ, ମୁଁ ଛାତକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ମୋ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ରାତିରେ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଦେବରଜୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ପଚାରିପାର। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଗଲି। କହିଲି, ନା ଭାଉଜ, ଏହା ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେବରଜୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ଆସିଛି, ରାଜି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ମନରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଭଲ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସଫା କରିଦେବା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ସାହସ କଲି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଦେବରଜୀ, ମୁଁ ତୁମର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେପରି ଭାବୁଛ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହୃଦୟ ଏବଂ ନିଜକୁ ମୋ ଭାଉଜଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖି ପରଦିନ ମୁଁ ଘର ବାହାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି। ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିପାରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ
ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାପରେ କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲି। ମୁଁ ମୋ ସହରରେ ଦୂରରେ ରହି ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଦିନ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ କାମନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇ କହିଲେ, ଦେବର୍ଜୀ, ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଅ ଖୁସି ରୁହ ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଏହି ଘରଟି ସର୍ବଦା ତୁମର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲି। ମୋର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ନୂତନ ସହରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କାରଣ ସେ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୁଝାଇଲେ। କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଦିନେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଏକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲି। ମୋ ଭାଉଜ ସହିତ ଫୋନରେ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଭାଉଜ ହସି ହସି କହିଲା, ଦେବର୍ଜୀ, ତୁମର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଖସିଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଂଶ ଅଛି। ହଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଆରାମ ପାଇଲି। କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ବିବାହ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏହି ସୁଖର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଡାକିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମୁଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ସୁଖ ତା ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କମ୍ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଥିଲା। ତୁମେ ଏବଂ ମୋତେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଭାଉଜ ମୋ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମୟ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍